નો ડ્રગ્સ ઇન સુરત અભિયાન અંતર્ગત પોલીસ દ્વારા પેડલરો પર તવાઈ ચલાવવામાં આવી રહી છે, ત્યારે સુરતના બે વિસ્તારમાંથી 1.5 કરોડથી વધુની મત્તાના ડ્રગ્સ સાથે 5 આરોપીઓને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે। પેડલરો પ્રતિબંધિત એમડી ડ્રગ્સનો જથ્થો કોઈને આપે તે અગાઉ જ ઝડપી લેવામાં આવ્યા હતા। જીરા સાયન રોડ પરથી 1 કિલો જેટલું એમડી ડ્રગ્સ ઝડપી લેવામાં આવ્યું હતું, જેની કિંમત 97.37 લાખની છે। બે આરોપીઓને ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે। આ આરોપીઓ એવેન્જર બાઇક પર હતા। બાદમાં પોલીસને ખબર પડતા શેરડીના ખેતરમાં નાસી ગયા હતા। આરોપીઓને ઝડપવા 6 કલાક સુધી પોલીસે કોમ્બિંગ કર્યું હતું। પકડાયેલા આરોપીઓમાં તામીર અબ્દુલ કયુમ શેખ અને સાહિલ અલ્લાહ ગુલામ મહેમદ દિવાનની ધરપકડ કરાઈ છે। તામીર છત રિપેરિંગ અને સાહિલ બૂટ ચંપલની દુકાનમાં કામ કરતો હોવાનું સામે આવ્યું છે। સચિનના કપલેટા ચેકપોસ્ટ પરથી 554.82 ગ્રામ એમડી ડ્રગ્સ ઝડપાયું હતું, જેની અંદાજિત કિંમત 55.48 લાખ આંકવામાં આવી છે। આ કેસમાં 3 આરોપીઓ ઝડપાયા હતા। ક્રાઇમ બ્રાન્ચે વેડ રોડ સાબરીનગર રહેતા તૌસીફ શાહ, તેની સાથે મિત્રો ઇરફાન પઠાણ તથા અશફાક કુરેશી સાથે મુંબઈથી એમડી ડ્રગ્સનો જથ્થો લાવી કાળા કલરની હોન્ડા સિટી ગાડીમાં નવસારી થઈ સવારે 3 વાગે સચિન કપલેટા ચેકપોસ્ટથી આવતા ઝડપી લેવામાં આવ્યા હતા। આરોપીઓ મુંબઈના નાલાસોપારા ખાતેથી ડ્રગ્સનો જથ્થો લાવીને સુરતમાં છૂટક વેચાણ અર્થે લાવ્યા હતા। બમરોલી રોડ પર આવેલ હોટલ ગેલેક્સીમાં પહેલા માળે રૂમ નંબર 4માં દાનિશ હારૂન શેખ નામનો ઈસમ હાલ રોકાયો હતો, જેની પાસેથી એમડી ડ્રગ્સ હોવાની બાતમી મળી હતી, જેના આધારે કટોદરા પોલીસે હોટલ ગેલેક્સીમાં પહેલા માળે રૂમ નંબર 4માં રેડ કરી હતી, જેમાં આરોપીને નશાયુક્ત નાર્કોટિક્સ માદક પદાર્થ મેફેડ્રોન સાથે ઝડપી લેવામાં આવ્યો હતો। દાનિશ પાસેથી મેફેડ્રોન કુલ્લે વજન 2.57 ગ્રામ, જેની કિંમત ₹25,700 તથા અંગ ઝડતીના ₹1300 મળી આવ્યા હતા। सूरत शहर क्राइम ब्रांच की तरफ से जो हमारी सूरत शहर में नो ड्रग्स इन सूरत सिटी जो कैंपेन हम लोग कर रहे हैं, ऐसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, 2 अलग अलग इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि नारकोटिक्स एमडी ड्रग्स की सप्लाई होने वाली थी सूरत सिटी में। उसमें हमारी एक टीम ने जो जहांगीरपुरा एरिया में वोलपाड़ रोड ऊपर नाकाबंदी की थी, तो एक मोटरसाइकिल पे सवार 2 लोग जो हमारे संदिग्ध थे, वो मोटरसाइकिल छोड़ के बगल में गन्ने के खेत थे जिसमें पानी भरा हुआ था, उसमें जाके ये छुप गए और 6 घंटे तक पूरी कॉम्बिंग चली। कॉम्बिंग करने के बाद इनको पानी में से निकाला गया, दोनों आरोपियों को। इनके पास से लगभग 973 ग्राम जितने एमडी ड्रग्स, जिसकी कीमत 97 लाख रुपए से ज़्यादा की, वो रिकवर किया गया। ये कोसंबा के रहने वाले हैं, जिनका एक का नाम तौसीफ है और एक तामीर है और दूसरा साहिल है। ये 20 और 19 साल के लड़के हैं। इनके ऊपर ऑलरेडी कोसंबा में कुछ मारामारी चैन स्नेचिंग के गुनाह भी दाखिल हैं। ये ला के यहाँ पे कहाँ पे देने वाले थे, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और दूसरी ये घटना कल रात के लगभग 7:30 से रात को 2 बजे तक, सुबह तक ये ऑपरेशन चला था। आज मॉर्निंग में 3 बजे के आसपास हमारे सचिन पुलिस स्टेशन जो बॉम्बे से रोड आती है, वहाँ पे चेक पोस्ट ऊपर इन्फॉर्मेशन थी कि होंडा सिटी गाड़ी एमडी ड्रग्स लेके आ रही है, तो उसको पकड़ा गया। गाड़ी में से 3 लोग को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 554 ग्राम मतलब 55 लाख से ज़्यादा का जो एमडी ड्रग्स पकड़ा गया, जो मुंबई के नालासोपारा से लाया जा रहा था। और ये जो तीनों आरोपी जो पकड़े गए हैं, एक आरोपी अशफाक कुरैशी है, दूसरा तौसीफ है और तीसरा इरफान पठान। ये आरोपियों में से जो आरोपी इरफान पठान है, ये MBA का अभ्यास जयपुर ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहा है और वोडाफोन इंडिया का जो दक्षिण गुजरात का, इससे ये इनका सेल्स जो जोनल सेल्स ट्रेनर तरीके काम करता है। दूसरा आरोपी जो मोहम्मद तौसीफ है, ये इसे मिस्टर कोको नाम की यहाँ पे एक गारमेंट की दुकान चलाता है सूरत शहर में, मुगली सराय एरिया में। और तीसरा आदमी जो ऑनलाइन जो घड़ियाल और घड़ी और ये सब चप्पल जूते के बेचान करता है। जो ये जो तीनों आरोपी हैं, इनके पास जो मुद्दा माल मिला, ये लाने के बाद कहाँ पे देने वाला था, हमारी जो टॉप टू बॉटम थ्योरी है, उसमें हमारी जो टीमें काम कर रही हैं कि नीचे तक जहाँ भी सप्लाई होने वाली थी, वहाँ तक हम जाके उनको भी पकड़ा जाए और पूरी सप्लाई चेन को लिंक को ब्रेक किया जाए। सूरत सिटी पुलिस द्वारा सूरत शहर में नो ड्रग्स इन सूरत सिटी कैंपेन हेठળ जो अलग अलग ब्रांचों कार्रवाई કરી રહી છે, એમાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચના ટીમ છેલ્લા ઘણા દિવસોથી એવા તત્વો જો આ પ્રકારના ધંધામાં સામેલ છે એના પાછળ હતી જોઈએ। અને એના ગઈકાલે આપણને ઇન્ફોર્મેશન મળી કે 2 વ્યક્તિઓ આપણા જહાંગીરપુરામાં ઓલપાડ રોડ ઉપર जो સારોલી બ્રિજ આવે છે,
ત્યાંથી મોટરસાઇકલ ઉપર જો નાર્કોટિક્સ લઈને પસાર થવાના છે. આ હિસાબથી પૂરી ક્રાઇમ બ્રાન્ચના પીઆઈ અને એની પૂરી ટીમ ત્યાં વોચમાં હતી જોઈએ. અને જ્યારે આ પોલીસના નાકાબંધી જોઈને આ વ્યક્તિઓ જોઈએ મોટરસાઇકલ છોડીને ત્યાંથી ભાગ્યા જોઈએ અને ભાગીને બાજુમાં શેરડીના જો ખેતરો આવે છે એમાં પાણીના અંદર જોઈએ ભાગીને છુપાઈ ગયા. સમગ્ર જો એરિયાના કોર્ડન કરવામાં આવેલા જોઈએ અને લગભગ 6 કલાકના જહેમત પછી જોઈએ મહેનત પછી આ બંને આરોપીઓના પકડવામાં આવેલા. અને એના જો ગાડીમાં આપણે જો બી જ્યારે ભાગે છોડીને ત્યાંથી લગભગ 973 ગ્રામ જેટલા લગભગ 1 કિલોગ્રામના આસપાસ કુછ 97 લાખ રૂપિયાથી વધુ કિંમતના જો મુદ્દા માલ ત્યાંથી રિકવર કરવામાં આવેલા છે. રાતભર આ આરોપીઓ જો આપણેના પોલીસના ગેરમાર્ગે દોડવાના પ્રયત્નો કરતા હતા કે આ જો ડ્રગ્સ જો એમડી ડ્રગ્સ પકડાયેલા છે આ અજીનો મોટો વગેરે છે. લેકિન તાત્કાલિક એફએસએલના ટીમ આવી ગઈ હતી. જો એફએસએલના ટીમનું પરીક્ષણ કરીને આપણને બતાવ્યા કે આ જો એમડી ડ્રગ્સ છે સારી ક્વોલિટીના અને કુલ લગભગ 97 લાખ રૂપિયા જેટલાના કિંમતના આ બધા મુદ્દામાલ પકડવામાં આવેલા. બંને આરોપીઓ જો છે આ એકના તામીર અબ્દુલ કયુમ નામ છે જેના ઉંમર 20 વર્ષ છે, કોસંબાના રહેવાસી છે. અને બીજા સાહિલ અલ્લાહ ગુલામ અહમદ છે, એના ઉંમર 19 વર્ષ છે. આ બી કોસંબાના રહેવાસી છે અને સુરત શહેરમાં જો મંગાવનાર હતા એના ડિલિવરી કરવા માટે આવ્યા હતા. તો આગળ જ્યાં જ્યાં લિંક છે એના ઉપર બી જો પોલીસના ટીમો આપણા કામ કરી રહી છે જોઈએ. અને આ જો બંને આરોપી જો કોસંબાના આરોપી જો પકડાયેલા છે આ એક આરોપી આપણા જો તામીર ઉપર જો ભલે મોબાઈલ ચોરી મોબાઈલ સ્નેચિંગ મારામારી આ પ્રકારના ગુનાઓ ત્યાં દાખલ થયેલા છે જોઈએ. બીજા આરોપી જો બૂટ ચપ્પલ વગેરેના કામ કરે છે જોઈએ. અને આગળ જો ક્યાં ક્યાં આ પૂરા લગભગ 1 કેજીની મોટી માત્રા છે તો આગળ ક્યાં જવાના હતા એના ઉપર જો પૂરી અત્યારે ટીમો તપાસ કરી રહી છે જોઈએ. અને સાથોસાથ ટીમો જો બીજી ટીમ જો આપણા કામમાં હતી જોઈએ વોચમાં હતી તો આજે સવારે જો સચિન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી જોઈએ ત્યાંથી આપણેના બીજા જો આપણા સક્સેસ મળ્યા જ્યાં એક કાર હતી હોન્ડા સિટી કાર મુંબઈથી જોઈએ નાર્કોટિક્સ લઈને આવવાની હતી એની ઇન્ફોર્મેશન મળી હતી જોઈએ જેથી ત્યાં નાકાબંધી કરવામાં આવી હતી. અને અર્લી મોર્નિંગ આજે લગભગ 3 વાગ્યાના આશરે જોઈએ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના પીઆઈને ટીમને સફળતા મળી અને આ ગાડી પકડવામાં આવી જેમાં લગભગ જોઈએ 554 ગ્રામ એટલે કે 55 લાખથી વધુ કિંમતના એમડી ડ્રગ્સ ત્યાં પકડવામાં આવેલા છે. જેમાં 3 આરોપીઓ પકડાયા ત્યાંથી. આ બધા આરોપીઓ જો શહેરના રહેવાવાળા છે સુરત સિટીના, જેમાં એક તૌસીફ કરીને છે અને એક ઇરફાન પઠાણ છે અને ત્રીજા આરોપી અશફાક કુરેશી છે. અને આ જો આરોપીઓ છે એના આરોપીઓ અહીંયા જો મુંબઈથી નાલા સોપારામાંથી લઈને આવ્યા હતા જોઈએ અને જો સિટીમાં જેના આપવા માટે જો બધા એના ગોઠવણ હતી એના ઉપર પણ આપણા ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમો કામ કરે છે જોઈએ. અને આ જો આરોપીઓ છે ઇરફાન આરોપી ઇરફાન છે આ બીકોમ કર્યા પછી MBAના અભ્યાસ અત્યારે જયપુર ઓપન યુનિવર્સિટીમાંથી કરી રહ્યા છે જોઈએ. અને સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતના વોડાફોન ઇન્ડિયાના જો ઝોનલ સેલ્સ ટ્રેનર તરીકે બી 2 વર્ષથી આ નોકરી કરે છે જોઈએ. અને બીજા આરોપી જો તૌસીફ છે મોહમ્મદ તૌસીફ ઉર્ફે તૌસીફ કોકો જેના બોલે છે એના વરિયાવી બજાર જો મુગલી સરા વિસ્તાર છે મુગલી સરા વિસ્તારમાં ત્યાં મિસ્ટર કોકો નામથી એના એક રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ્સના કપડાની દુકાન આ ચલાવે છે જોઈએ. અને જો ત્રીજા આરોપી છે આ અશફાક કુરેશી જો લગભગ 1.5 વર્ષથી ફેશન બકેટ નામથી શૂઝ ઘડિયાળ વગેરે જો ઓનલાઈન એના વેચાણના કામ કરે છે. તો આ જો 3 આરોપી જો પકડાય છે ગાડી પકડાઈ છે જોઈએ લગભગ 55 લાખથી વધારેના મુદ્દામાલ પકડાય છે. અહીંયા જ્યાં આવવાના હતા અને નાલા સુપારાના જો આરોપીઓ છે એના માટે જો ટીમો કામ કરી રહી છે. અને આ ક્યાં ક્યાં જવાના હતા પછી એના નાની એવી ક્વોન્ટિટીમાં બહાર ક્યાં જો ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થવાના હતા. તો જો અમારી ગુજરાત પોલીસનો થિયરી છે કે ભાઈ ટોપ ટુ બોટમ તક અમે જો ઉપરથી લઈને નીચે તક ક્યાં ગયા એના ઉપર જો ટીમો કામ કરે છે. અને આવનાર દિવસોમાં ઓર બી જેટલા બી આમાં વોન્ટેડ આરોપીઓ છે એના અમે લોકો જલ્દી ધરપકડ કરી છે. રિપોર્ટર અરવિંદ રાઠોડ, જનાદેશ ન્યૂઝ, સુરત.